దీంట్లో చాలామంది సీనియర్ యాక్టర్స్ లైక్ మిథునం జంట మళ్ళీ రిపీట్ అనమాట. బాలు గారు, లక్ష్మి గారు వాళ్ళు చాలా సహకరించారండి. నిజంగా మాలాంటి కోతులతో భరించడం చాలా కష్టమైన పని. వాళ్ళు చాలా ఓర్పుగా మాతో చాలా బాగా కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం నాకు. అండ్ బ్రహ్మానందం గారు, ఆలీ గారు, తనకెల భరణి గారు, ఇలా చాలామంది సీనియర్ యాక్టర్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నారు. నా కో యాక్టర్స్ కూడా యాక్ట్ చేసిన వెంకీ అని, తను తమిళ అబ్బాయి అయినా తెలుగులో కామెడియన్గా చేయడానికి ఎంత ధైర్యం ఉండాలో నిజంగా అనుకుంటేనే భయంగా ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ తెలియని లాంగ్వేజ్లో కామెడీ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. సో అందులో వెంకీ చాలా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశాడు. తన థియేటర్ యాక్టర్ కూడా. అండ్ అదితి చెంగప్ప హీరోయిన్గా ప్లే చేశారు. ఆవిడ తకిట తకిట అనే సినిమా ద్వారా మనకి తెలుగులో సుపరిచితురాలే. సో ఇంకా ఈ సినిమాకి సినిమాటోగ్రాఫర్ శ్రీనివాస్ అండి, పిఎస్ వినోద్ గారి అసోసియేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ తను. చాలా అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణం ఈ సినిమాలో మీరు చూడొచ్చు. అంటే అందరు చెప్పేలా కాదు, నిజంగా వెరీ కలర్ఫుల్, వెరీ ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది, మీకు కంటికింపుగా చాలా బాగా తీశారు. అండ్ మ్యూజిక్ వీళ్ళందరూ తొలి పరిచయం. ఛాయాగ్రహణం కావచ్చు, సంగీత దర్శకులు కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ ఇది తొలి చిత్రమైన అందరూ వాళ్ళ పాత్రల్ని చాలా బాగా పోషించారు. Hi, my name is Madhumita. I'm the director of this movie, Moodu Mukkallo Cheppalante, and this would be my first Tamil film. Sorry, no, just give me a minute. Hi, my name is Madhumita. I'm the director of this film. The name of the film is Moodu Mukkallo Cheppalante. This would be my first Telugu film. I have done 2 Tamil films before this, Vallamai Tarayo and Kolakolya Mundrika. Both films were a different genre. The first film was a divorce drama, and the second film was comedy caper. I've been very particular that, you know, each of my film is always of a different genre, and I never repeat the same genre again and again. And when we decided to do Moone Moonu Varthai, that's the name of the Tamil film, we decided to do that. We decided that we'll do Telugu as well this time. And it was a little nerve-wracking at first because I don't speak Telugu. I understand to a certain extent, but I don't speak Telugu. But considering it's the same script, and it would be the story and screenplay and everything would be the same. Okay, one other language. What if it's a challenge? And that's how I wanted to take it. And when we were casting for this film, we had Arjun, who's going to play the lead in Tamil, and he doesn't speak Telugu, so we were looking for a cast for Telugu. And I met Raki, and Raki was supposed to write dialogues for this film. So as I was narrating the story to him and discussing the story, it dawned on me that, you know, he looks good. He can definitely pull off this character. And the name of the character in the film is Arjun. And very talkative, very, can't shut his mouth, can just keep going on and on and on. And the way Raki was communicating, it was like, okay, he's perfect for this role. Then I had a discussion with the producer, Mr. S.P. Charan, and I said, I think he'll be perfect. Let's not just get him to write the dialogue. Let's make him the lead actor of the film also. ఇంతవరకు I've been shooting for Rudramadevi. అండ్ అది చాలా అంటే ఎపిక్ ఫిల్మ్, హిస్టారికల్ ఫిల్మ్. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ రిఫ్రెషింగ్ బ్రేక్ టు షూట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఈజ్ అ లైట్ హార్టెడ్, ఫ్రెండ్లీ, ఫన్ లవింగ్ ఫిల్మ్. సో నా క్యారెక్టర్ పేరు అంజలి. అంజలి ఈజ్ లైక్ యువర్ కరెంట్ జనరేషన్ గర్ల్. తనకి క్లియర్ కట్గా తెలుసు వాట్ షీ వాంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ లైఫ్. షీస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తుంది. బట్ హర్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ హర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ అ బాయ్, ఆనెస్టీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. హీ షుడ్ బి ఆనెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ మీరు చూస్తారు ఫిల్మ్లో. మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఈజ్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్. బిఫోర్ దిస్ ఐ హెడ్ యాక్టెడ్ ఇన్ వర్ణ, which was a dub from Tamil film directed by Sri Raghava. That's me in the poster. In the film, I play this character called Karna. He's intelligent, he's hardworking, he's very responsible. All these things my director asked me to say, but actually he's irresponsible, he is lazy, he is
useless, and everything because of the other character in the film called Arjun. So Karna and Arjun, unlike the Karna and Arjun in Mahabharata, are completely useless in the film. And we've shown that what two useless people can do for 2.5 hours in the entire film. నన్ను మీ అందరికీ ఒక సింగర్గా బాగానే తెలుసు. నా పాటలన్నీ మీరందరూ హిట్ చేశారు. మీరు చాలా నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ఒక సింగర్గా. అందుకు నేను చాలా రుణగ్రస్తుడిని. నేను ఎప్పుడు పాట పాడినా స్టేజ్ మీద, ఎందుకంటే మీరు పాటలు పాడలేదు, ఎందుకు ఇంకా చాలా పాడొచ్చు కదా అని చాలామంది అడిగిన కారణాలు ఉన్నాయి, సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ దీని అన్నిటికీ ఒక మూల కారణం ఏంటంటేనండి, తమిళనాడులో క్యాపిటల్ ఫిల్మ్ వర్క్స్ అన్న ఒక సంస్థ 2002లో నేను స్టార్ట్ చేశాను. సినిమాలు తీయడం, కథలు చెప్పడం అన్నది నాకు ప్యాషన్. అంటే నేను కథలు రాయలేను, నేను పిల్లలకి కథలు చెప్పను, అట్లాంటిది కాదు. కానీ దిస్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ మూవీస్ వాజ్ వెరీ అపీలింగ్ టు మీ. నేను నా చదువులు అమెరికాలో ఫినిష్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత 2002లో క్యాపిటల్ ఫిల్మ్ వర్క్స్ అన్న ఒక సంస్థను ఒకటి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు 12 ఏళ్ళుగా దాదాపు 7-8 సినిమాలు చేశాను. ఇప్పుడు మీ ముందుగా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను. మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రొడ్యూసర్గా అడుగు పెడుతున్నాను. 3 ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఇది ఒక బైలింగ్వల్ సినిమా, తెలుగు తమిళంలో కలిసి చేస్తున్నాం. యూజువల్గా పెద్ద హీరోలతో భారీగా బడ్జెట్లు ఉన్న సినిమాలు తెలుగు తమిళంలో చేయడం అనేది ఆనవాయితీ. కానీ ఒక చిన్న సినిమా, అందరూ కొత్త వాళ్ళతో, చిన్నపిల్లలతో ఒక సినిమా తీయడం, నేను ఇది ముందు ఆలోచించినప్పుడు ఇది కరెక్టా తప్ప అని ఆలోచించినప్పుడు నాన్నగారిని అడిగి ఇలా అనుకుంటున్నానంటే, ఎకనామిక్స్ వర్క్ అవుతే డెఫినెట్గా యూ షుడ్ ట్రై టు డూ ఇట్ అన్నారు. ఒక చిన్న కమ్మటి చక్కటి సినిమా, అందరూ కొత్త వాళ్ళే, మన పక్కింటి అబ్బాయిలు, మన ఇంట్లో అబ్బాయిలు, పిల్లలు అలా చూడడానికి ఎవరు ఎంత గ్లామరస్గానో, ఎవరు పెద్దవాళ్ళ పిల్లలు అట్లాంటి పేర్లు అట్లాంటివి ఏం కాకుండా అందరూ కొత్త వాళ్ళు, అందరూ చక్కగా ఉంటారు, మంచి పర్ఫార్మర్స్, మంచి వీళ్ళకి ఏ పెద్ద హీరోకో లేకపోతే ఇప్పుడు అప్ అండ్ కమింగ్ ఆర్టిస్ట్కో తీసి పడినంత టాలెంట్ వీళ్ళందరికీ ఉన్నది. రాకేంద్ర మౌళి ఈ సినిమాలో హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అదితి చెంగప్ప మీ అందరికీ పరిచయమైన అమ్మాయి. మధుమిత గారు ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమాలో డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. వెంకీ తెలుగులో తమిళ్లో 2-3 సినిమాలు ఆల్రెడీ యాక్ట్ చేశారు, ఫస్ట్ టైం తెలుగులో చేస్తున్నారు. ఈయన గురించి ఒక విషయం చెప్పాలంటే, తెలుగుకి పరిచయం లేని వ్యక్తి, అంటే ఆయనకి భాషకి అసలు పరిచయం లేదు. ఇలా తెలుగులో చేస్తున్నా ఉన్నప్పుడు ఈయన ఒక్కడిని మట్టుకే మేము తెలుగు తమిళ్ 2 సినిమాల్లోనూ వాడామన్నమాట. భాష నేర్చుకొని ఆ డైలాగులు ముందుగానే తీసుకొని అది ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు పర్ఫెక్ట్ లిప్ ఇచ్చిన ఒక మంచి నటుడు. ప్రోమోస్ అవి చూసినప్పుడు కూడా ఎరా నీకు ఉద్యోగం దొరకలేదా, ఎరా నీకు జాబ్ లేదా, ఎరా నీకు జాబ్ లేదా, ఇలాగే ఉంది. సో మీ ఫ్రెండ్ మీ మోటార్ సైకిల్, దాన్ని ఏమనాలో కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు, బట్ ఇట్స్ సో నైస్. సో అది మీ మదర్ క్యారెక్టర్కి మీకు మధ్యలో కూడా మంచి ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. సో హౌ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ హర్?